اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور فرمایا نون اور قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے اس کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا کہ محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، اور فرمایا کہ محبوب آپ کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایسا آپ کو اجر عطا کیا کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہیں اس کی ابتدائی آیات طیبات۔ اس سورت کا نام سورت القلم ہے اور اس کی ابتدا لفظ نون سے ہو رہی ہے۔ یہ جو لفظ نون ہے یاد رکھیے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کا اصلی معنی اور مراد اور مفہوم یا خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، جب وہ ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ منکشف ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ ان الفاظ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، جس کو ہم اپنی بولی میں آج کل کوڈ ورڈ کہتے ہیں نا، وہ جو بول رہا ہے اسے پتا یا جس کے لیے بولا جا رہا ہے اسے پتا ہے، باقی سننے والوں کو نہیں پتا چلتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں، یہ خاص بولی ہے جو بولنے والا جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ لیکن علماء نے یہاں پر جو ان کی بساط اور کوشش میں تھا انصاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس نون سے مراد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو لفظ نون ہے یا تو یہ سورت کا ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے قلم ہے ویسے یہ نون بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کے پہلے حرف کی جانب اشارہ ہے، اور اللہ کے اسماء گرامی بہت سارے، ان میں سے ایک نام ہے ناصر، تو یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نور، فرمایا یہ اس نبی کے نام نور کی پہلی نون ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ علماء فرماتے ہیں چوتھا قول اس میں یہ ہے، اور یہ صوفیاء فرماتے ہیں اور بڑے کمال کا ہے، وہ فرماتے ہیں اس نون سے مراد نفس ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں لیکن آج بات چھڑی تو آپ پھر سن لیجئے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے بندے کو، ہمیشہ گناہ کرواتا ہے۔ ایک ہے لفظ لوامہ، یہ جو لوامہ ہوتا ہے نا اس کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، اگر تو اس کو اللہ رسول کی رحمت کی جہت مل جائے تو یہ بندے کو ملامت کرتی رہتی ہے کہ تو گناہ کیوں کر رہا ہے، سمجھ آئی نا جی، بندے کے اندر ملامت والا سلسلہ پہ بندہ اپنے اندر سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہ شیطان کی جہت کی طرف ہو جائے تو پھر یہ بھی بندے کو گناہوں کے اندر ہی لے کے جاتی ہے اور ادھر ہی بندے کو گھیر کے لے جاتی ہے۔ تیسری نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ نفس وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اتنا راضی کرتا ہے کہ میرا رب خود فرماتا ہے اے اطمینان والی جان تو ہمارے پاس آ، تیرے لیے ہم نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے ویسے تو انبیاء کے لیے ہوتا ہے، لیکن امتوں میں اگر دیکھا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سمجھ آئی، وہ ہے اطمینان والی جان۔ اور اس کے بعد یہ آیت طیبہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر جمیع کاملین جتنے بھی ہیں یہ ان کے حق میں بھی ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں، تو صوفیاء کہتے ہیں یہاں سے مراد یہ نفس ہے۔ اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، صوفیاء نے ایک بات ارشاد فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیں میں آپ کو مطلب سمجھاؤں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، اگر ہمیں اپنی ذات پر کامل تعارف اور پہچان ہو گیا، معلومات ہو گئی، تو ہم رب کو پہچان جائیں گے۔ کیسے؟
हमें अपना पता यूं चलना चाहिए कि हम एक पानी से कतरे से पैदा हुए हैं, 6 फुट का कद अल्लाह ने हमें दिया है, सर से लेकर पांव तक हर नेमत तो उसकी है, तो हम क्या हैं? जिस दिन ये हमें पता चल गया कि हम कुछ नहीं हैं, हम मर के कब्र में जाएंगे, वो फिर उठाएगा, जिस दिन ये पता चल गया, समझ लो जिसने अपनी ये कैफियत पहचान ली उसने रब की कुदरत को पहचान लिया है। यह है इसका मतलब, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचान ली, इसका यह मतलब है। गिरामी कदर हजरात, अब जरा अगली बात, इसका एक अगला कौल भी है कि यह नून से मुराद क्या है। उलमा फरमाते इस नून से मुराद है मछली। नून वाओ नून अगर यह लिखा जाए तो इसके मीनिंग मानी वो मछली के होते हैं, मछली को नून कहते हैं। गिरामी कदर हजरात, फिर इस मछली से मुराद कौन सी मछली है, यह भी सवाल है। उलमा फरमाते हैं पहली नंबर पर इससे मुराद वो मछली होगी जिसके पेट में हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम 40 दिन ठहरे थे। समझ आ रही है? इस मछली का बड़ा तस्करा है कुरान मजीद में। हां, और यह बड़ी बख्तवर मछली है, यह जन्नत में जाएगी। क्यों? इसके पेट में 40 दिन एक नबी ठहरा है। तो साहिबो मुझे यह कहने दो, जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस ठहरे और 40 दिन, और वो भी बतौर आजमाइश, तो वो जन्नत में जाए और उसकी कस्में उठाई जाएं, उसके तस्करे किए जाएं, वो पाक और साफ हो जाए। आप मुझे ये बतलाइए, वो मां आमिना, वो अम्मा आमिना जिनके पेट में नबियों का सुल्तान ठहरे, बताओ उस अम्मा आमिना का मकाम और रुतबा क्या होगा? पहला कौल यह है कि इससे मुराद वो मछली है जिसके पेट में हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम आप ठहरे थे। और दूसरा कौल भी सुन लीजिए, इससे मुराद वो मछली है जिसके ऊपर ये पूरी जमीन कायम है। हां, ये जो जमीन है ना, जमीन, इसके बारे में बहुत सारी रिवायत, बैल का जिक्र भी है, लेकिन उलमा बाज उसको मौजू करार देते हैं। मछली वाली बात को भी ज़ईफ कहते हैं, लेकिन ये तकरीबन 9 किताबों के अंदर ये हवाला मौजूद है, बाकायदा रिवायत है, हदीस है। फरमाया कि ये जमीन, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मछली के ऊपर, बहुत बड़ी मछली है, उसका नाम या लूसिया है या बरहूत है। हजरत मौला अली शेर खुदा के अशार पढ़े जाएं तो उसके अंदर हजरत मौला अली शेर खुदा ने बरहूत नाम से इस मछली को याद किया है, और यह रूहुल बयान में लिखा हुआ है। फरमाते उसके ऊपर पूरी जमीन को अल्लाह ने टिकाया हुआ है, और यह मछली बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट थी, ये इस तरह बिल्कुल, लेकिन जब इसके ऊपर जमीन रखी गई तो ये इसकी बजाय ऐसे हो गई। यही शक्ल नून की होती है। तो ये जो मछली है, इससे मुराद वो मछली है जिसके ऊपर जमीन कायम है। ये कितनी बड़ी मछली होगी मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। वैसे तफासिर में लिखा हुआ है कि मशरिक मगरिब शर्क से गर्ब तक इसके हुजम और इसकी लंबाई चौड़ाई इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह ने इसके ऊपर इस जमीन को टिकाया हुआ है। और यहां सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया कि ये जो मछली है, इसके ऊपर जब ये जमीन रखी गई ना, तो इसने अल्लाह की बारगाह में कहना चाहा कि इसका बड़ा वजन है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही। तो हजरत जिब्राइल ने इसे समझाया, खामोश हो जा, अल्लाह की रजा में राजी हो जा। तो ये मछली तब से चुप है, आज तक चुप है, फिर बोली नहीं। फरमाया इसी वजह से ये जो मछली है, इसको 2 एजाज मिल गए। एक तो रब ने इसकी कसम उठाई, और दूसरा बगैर छुरी चलाए ये हलाल होती है। और फिर यहीं पर सूफिया ने एक और नुक्ता लिखा, और बड़े कमाल का लिखा। वो फरमाते हैं, लोगों देखो, एक वजन है जो मछली ने उठाया हुआ है, और एक वजन हमने भी उठाया। 22वां पारा पढ़े तो ये जो शरीयत का बोझ है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा इला आखिर आयत। आप इसको पढ़ के देखें, फरमाया व हमलहल इंसान, अल्लाह ने ये जो शरीयत का बोझ था, ये पहाड़ों पर, जमीनों पर, आसमानों पर, सब पर पेश किया, किसी ने ना उठाया। जब इंसान पर पेश किया ना, तो इस इंसान ने उठा लिया कि बारी ताला तेरे जितने अहकाम जो कुछ हो, मैं इसको हासिल करता हूं, मैं कबूल करता हूं। तो यहां सूफिया कहते हैं, ऐ बंदगाने खुदा, अगर मछली बोझ उठाए और सब्र कर जाए तो अल्लाह उसे जन्नत अता करता है, और फिर छुरी के अजाब से महफूज कर लेता है। ऐ इंसान, अगर तू भी शरीयत का बोझ उठा जाए और बर्दाश्त कर जाए तो फरमाया अल्लाह तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा, जहन्नम के अजाब से भी महफूज फरमा लेगा। यह है नून, और यह है मछली, और यह है इसकी दास्तान, और यह थी इसकी तफसीर जो फकीर ने बड़े मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले।